जयुराधमाधवं कुञ्जविहारी जयुराधमाधवं कुञ्जविहारी जयुगुहे जनवल्लभा गिरिवरदारी जयुगुहे जनवल्लभा गिरिवरदारी यशोधनन्दनं व्रजजनरञ्जन यशोधनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जयुराधमाधवा कुञ्जविहारी जयुराधमाधवा कुञ्जविहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणि जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ರಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 18 ದಿನಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 13. ಈ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಓದೋಣ. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। ऋषिर् ऋषिर्भिः बहुधा गीतं छन्दोर्भिः पृथक् ब्रह्मसूत्रापदश्चैव हेतुमद् हेतुमद् मत् विविर्निश्चितैः। महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतनधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्।
अमानित्वम् अदम्यत्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्टङ्गा पुत्रधरा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्ता देशसेवित्वम् अरतिर्जन संसिदि आध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतो अन्यथा ज्ञेयं यत्तत्त्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परमं ब्रह्मा नासन् नासत्तन् नासत् उच्यते सर्वेन्द्रिया गुणाभासं सर्वेन्द्रिया विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरान् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मात् सूक्ष्मात्वत् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योतिस्तमसः परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता विज्ञाय मद्भावायोपपद्यति प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभावपि विकारंश्च गुणंश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषा सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ನನಗೆ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಲೀವ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಹಾಕಿ. ಮಾತಾಜಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾಜಿ ಅದು ಲಿಂಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ. ಹಾಕಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. पुरुषं प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद् असद्योनिजन्मसु उपदृष्टा हनुमन्तश्च वर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न सा भूयो अभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तु एवम् अजानन्ता श्रुत्वा नेभ्या उपासते ते अपि चातितरन्ति एव वृत्तिश्रुतिपरायणः यावत् सञ्जयते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यतं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र
समावस्थितम् ईश्वरं नाहीनस्ति आत्मनात्मानां ततो याति परां गतिम्। प्रकृते प्रकृतेवाच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति ततात्मानाम् अकर्तारां स पश्यति। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र वस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयति एका कृत्स्नं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञरो एवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। हरे कृष्ण कोमल माताजी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದೆ. ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾತಾಜಿ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೆ. ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಲ್ವಾ? ಜ್ಯೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 13ರಿಂದ 18 ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಭೌತಿಕ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಭಕ್ತಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಒಂದು ಭಾಗನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತಿರುವಂತದ್ದು. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಡೆತನವನ್ನ, ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಭೋಗಿಸುವಂತದ್ದನ್ನ ಮಾಡುವಂತವನ್ನೇ ಪುರುಷ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನ ಮೊದಲಿಗೆ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಅವನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ 8ರಿಂದ 12 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳವರೆಗೂ ಅವನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಜ್ಞೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಏನು, ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 13ರಿಂದ 19 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧ. ಪ್ರಕೃತಿ, ನಂತರ ಪುರುಷ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಪುರುಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಒಡೆತನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವನು, ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು, ಯಾರು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಏಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಏನಿದೆ, ಅದೇ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಾರ. ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲ ಸಾರ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಉಂಗುರದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು 2 ಕಡೆ ಅದು ಮುಚ್ಚಳದ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಉಂಗುರವನ್ನ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ, ಏಕಚಿತ್ತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರು ಈ ಭವಸಾಗರವನ್ನ ದಾಟ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಈಗ ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಭಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು ಧ್ಯಾನನೂ ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮೊದಲ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾವುಕತೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲದೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮರಣದಿಂದ ಹೇಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಭವಸಾಗರದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಭವಸಾಗರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಭವಸಾಗರದಿಂದ ಪಾರಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಈ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಂತರ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಈ ಭವಸಾಗರವನ್ನ ದಾಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಭವಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೊನೆಯ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದು ಭಕ್ತಿಯ ಭಾಗವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೆಪರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಭಾಗನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶ್ಲೋಕ ಓದೋಣ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಏವ ಚ ಏತದ್ವೇದಿತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಚ ಕೇಶವ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಇತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಏತದ್ಯೋ ವೇತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹುಜ್ಞ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರುಷ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಇವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಏನೆಲ್ಲ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶ, ಅದರ ಮೂಲ ಗುರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೌಂತೆಯನೇ, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು, ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿದವನನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು 1-2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದೇಹ. ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿದವನನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿತಿದೆ, ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿತಿದೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶರೀರಂ ಕೌಂತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಇತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಏತದ್ ಯೋಗೇತಿ ತದ್ವಿಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇಲ್ಲಿ
ಇಬ್ರು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಆತ್ಮ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಅದು ತಿಳಿತಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ, ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ, ಈ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಆನಂದಿಸುವವನು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೂಲತಃ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಭೋಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಓನರು, ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಟಿವಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಅವ್ರಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲದರ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಒಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಭೋಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅವನು ಭೋಕ್ತಾರ, ಅವನು ನಿಯಂತ್ರಕ, ಅವನು ಒಡೆಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭಾಗವೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಡೆತನವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಂದು ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಭೋಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಭಗವಂತನ ಮನೆ, ಅದು ಅವನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆ, ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿನಗೊಂದು ಸ್ಥಳ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀನ್ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಪುರುಷ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪುರುಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೋಗಿಸುವವರನ್ನ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲದರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಕ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪುರುಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹ, ಈ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಒಂದು ದೇಹ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ದೇಹವನ್ನ ತಿಳಿದವನು. ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರು ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲೂ. ಇಬ್ಬರು ಆ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜ್ಞಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ. ನಂತರ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅದರ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದೇ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಥವಾ ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿದವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇಹದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿದಿರ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಾಧೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆತ್ಮದ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ? ಕೂದಲಿನ ತುದಿಯ 10,000 ಪಟ್ಟು. 10,000 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಗಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 10,000 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 10,000 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 10,000 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 10,000 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 10,000 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 10,000 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 10,000 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 10,000 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 10,000 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ
ಪರಮಾತ್ಮನ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಗಾತ್ರ 9 ಇಂಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಜಡ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆದಂತಹ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಒಂದು ದೇಹ. ಆದ್ರೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಟಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಟಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ. ನಂತರ ಈ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಟಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತವನು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಆತ್ಮ ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಂಶನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ದಗದಗಿಸಿ ಉರಿಯುವ ಜ್ವಾಲೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಆತ್ಮ. ಆ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನ ಒಂದು ಗಾತ್ರ ಹೇಳುವಂತದ್ದು 9 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಇರ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ. ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲೂ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಭಾರತ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯೋ ಜ್ಞಾನಂ ಯತ ಜ್ಞಾನಂ ಮತಂ ಮಮ. ಭರತ ವಂಶ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ನಾನೇ. ಈ ದೇಹವನ್ನು ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮನು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವನು ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸೋದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಬಿತ್ತೋ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಮೂಡಿದ್ವೋ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆತ್ಮ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ಅವನು ಮರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 3 ಹಂತಗಳನ್ನ, ನೆನಪಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 3 ಹಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 4 ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಶರೀರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಕೂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಕನಸುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕನಸುಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಂತರ ಆತ್ಮ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು
ಸಂದರ್ಭ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಯಾರು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ತುರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜನಿಗೆ, ರಾಜ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನದ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳಿತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬೇಡಿ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಇವನಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಏನು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳಿತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನ ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ನೀಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಂದು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ದೊಡ್ಡದು, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು 20 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳಿತೀನಿ, ನಂತರ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭವನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನ್ ಬೆಳಿತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಆತ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ರೈತ ಏನು ಅವನು ಮಾತಾಡ್ದ ರಾಜನ ಜೊತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಏನ್ ಬೆಳಿತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2ನೇ ರೈತನಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರ್ಬೋದು. 2ನೇ ರೈತ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ 1ನೇ ರೈತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಆತ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆದ ಕಾರಣನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ನೋವು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವನಿಗೆ ಏನೂ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಅವನು ಸತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಇವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ ಮಾತ್ರನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ 2ನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೆ. 2 ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ 2 ದೇಹದಲ್ಲೂ ಆ ಆತ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಋಷಿಭಿರ್ಬಹುಧಾ ಗೀತಂ ಛಂದೋಭಿರ್ವಿವಿಧೈಃ ಪೃಥಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪದಶ್ಚೈವ ಹೇತುಂ ಅದಿಭಿರ್ವಿನಿಶ್ಚಿತೈ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮರಗಿಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದಾಗ ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದಿಕ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ
ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವ್ಯಾಸರು, ಅವರು ಈ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವೇದಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ವೈದಿಕ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಧಿಕೃತ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳು ಏನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿಗೆ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಪರಂಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಲದೇವ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಷ್ಯದ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದ ಭಾಷ್ಯ. ಒಂದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಈ ಒಂದು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು, ಏನು, ಹೇಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೀವಿ, ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಈ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣದ ತರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಈ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆನ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಆತ್ಮಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬರೀ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ನಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಕ್ಕು ಇರ್ಬೋದು, ಹಸುಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬರೀ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಮೂಸಿ ಮೂಸಿ ನೋಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಾಣಿಸಿ ನೋಡ್ತವೆ, ಇದು ಆಹಾರನ ನಾನ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಅವುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬರೀ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ತೃಪ್ತಿನ ಹೊಂದುವಂತವು. ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 99% ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಆಹಾರ, ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಮನೆ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂತವ್ರು ರಜೋಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ. ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವೇದಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇದು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೋಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಜ್ಞಾನದಕ್ಕಿಂತ ಧ್ಯಾನ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡವರು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಅವರು ಅವರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು
ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ. ಯಾರು ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ತಮೋ ಗುಣದವರು, ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ರಜೋಗುಣದವರು, ಜ್ಞಾನಮಯ ಮತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು. ಆನಂದಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರಿದವರು ಅಂತ. ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ಆನಂದವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಆ ದೇಹವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಂತಾನೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ದೇಹದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಂತರ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ತುರ್ಯಾವಸ್ಥೆ. ಈ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ತುರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಲೀಲಾ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆನಂದ ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪಡಿತಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ 5 ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಹಂಕಾರೋ ಬುದ್ಧಿರ್ ಅವ್ಯಕ್ತಮೇವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂ ಚ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಃ ಇಚ್ಛಾ ದ್ವೇಷ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಸಂಗಾತಶ್ಚೇತನ ಧೃತಿ ಏತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮಾಸೇನ ಸವಿಕಾರ ಉದಾಹೃತಂ. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಏನದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ. ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ, ಕಾಲು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತೆ ರೂಪ, ಗಂಧ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ರೂಪ, ಸ್ಪರ್ಶ, ಗಂಧ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಈ 3 ಸೇರಿದ್ರೆ 23. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನವರೆಗೂ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಾಂಖ್ಯಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳು, ಅಹಂಕಾರ, ಬುದ್ಧಿ, ಅವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು 5 ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು, ಬಯಕೆ, ದ್ವೇಷ, ಸುಖ, ದುಃಖ, ಮುಕ್ತ, ಚೇತನ, ಧೃತಿ. ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಇವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ಅಮಾನಿತ್ವಂ, ಅದಮ್ಮಿತ್ವಂ, ಅಹಿಂಸಾ, ಕ್ಷಾಂತಿರ್ ಆರ್ಜವಂ, ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ, ಶೌಚಂ, ಸ್ಥೈರ್ಯಂ, ಆತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹಃ, ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ವೈರಾಗ್ಯಂ, ಅಹಂಕಾರ ಏವ ಚ, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ವ್ಯಾಧಿ ದುಃಖ ದೋಷಾನುದರ್ಶನಂ, ಅಸಕ್ತಿರನಭಿಷ್ಟಂಗಾ ಪುತ್ರಧರಾಗೃಹಾದಿಷು, ನಿತ್ಯಂ ಚ ಸಮಚಿತ್ತತ್ವಂ, ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟೋಪಪತ್ತಿಷು, ಮಯಿ ಚನನ್ಯ ಯೋಗೇನ
ಭಕ್ತಿರ್ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ವಿವಿಕ್ತಾದೇಶ ಸೇವಿತ್ವಂ ಅರತೀರ್ಜನ ಸಂಸಿದಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ದರ್ಶನಂ ಏತಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಯದತೋ ಅನ್ಯತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ರತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕನೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಸೇವಕನ ಸೇವಕ. ಆ ಒಂದು ನಮ್ರತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಂಬ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಂಬ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದು ನನ್ನದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ದೇಹ ಕೂಡ ಅವನದಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ದೇಹ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತ ದೇಹ, ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಅವನದಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶ, ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನದೇ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಈ ತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋವು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋವು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ನೋವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಬೇಡದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೋವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕಾಲ ಅದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಬೀಳುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪಡಿತಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಕುಂಠಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ನಿಜವಾದ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನ ಅವನು ಒಡ್ಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗ್ಲಾನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಶ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನತಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರಮೇಣ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅವನು ಕಾಯ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸರಳತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನು ಸರಳತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಅವನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಟ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ, ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬದಾತ್ಮರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್, ನೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಸರಳವಾದ ಜೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಪಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನಿಂದ, ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕನೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೊರತು ನಾವು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಓದಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಆದ ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ಶೌಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯ ಶೌಚ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಆಂತರಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಿರಂಗ ಶುಚಿತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಂತರಿಕ ಶುಚಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಶುಚಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬಹಿರಂಗ ಶುಚಿತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶುಚಿತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ತೊಟ್ಕೋತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗ ಶುಚಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುವಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅದರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಯಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತವನು ಅವನು ಗೋದಾಸ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದಾಸನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನವನು ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಳ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಒಂದು ಧಾಮ ಅದು ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿದೆ, ಧಾಮನೇ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದಂತವನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅಲ್ಪವಾದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಆದಾಗ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಅದು ತುಚ್ಛ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದು. ಅವನಿಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಜಂಬ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿ, ಅದವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ, ಮುಪ್ಪು, ಸಾವು, ರೋಗ, ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯು, ಜರಾವ್ಯಾಧಿ ಅದು ಕೆಡುಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಇದು ನಡೀತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಾವು ಅಥವಾ ರೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಒಂದು ಕೆಡುಕನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಸತ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರಾದವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಡುಕುಗಳು. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿದಾನೆ ಅವನು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಕೆಡುಕನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಗ್ರಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅನಾಸಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತಾರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರಂತವ್ರಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ, ಈ ಮನೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಚಿತ್ತತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನನಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು, ಏನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಚಿತ್ತತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ದುಃಖ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿರಾಮ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸುಖ ಅಂತ ತಿಳಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಸನ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಮಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮೂಡಿದೆ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ನನಗೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು
ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಸದಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಏಕಾಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಜನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಈ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಜೊತೆ ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಅವನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸದಾ ಅವನದೇ ಆದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ತಿಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ಅನ್ವೇಷಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತ, ಅವನ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಭಾವುಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವನು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ, ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞೇಯಂ ಯತ್ತತ್ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾಮೃತಂ ಅಶ್ನುತೆ ಅನಾದಿಮತ್ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಸತ್ ತನ್ನಾಸತ್ ಉಚ್ಯತೆ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೀನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಸವಿವಿಯೋ ಆ ಜ್ಞೇಯವಾದದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅನಾದಿಯಾದ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಣದ ಆಚೆ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ? ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನ ಸವಿತಾನೆ. ಅಮೃತತ್ವವನ್ನ ಸವಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಅಮೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆ ಜ್ಞೇಯವಾದದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞೇಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅನಾದಿಯಾದ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಣದ ಆಚೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತು, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅವನ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ಕಾಂತಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಆಚೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಗುಣಾವಾಸಂ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಅಸಕ್ತಂ ಸರ್ವಭೃಚ್ಚೈವ ನಿರ್ಗುಣಂ ಗುಣ ಭೋಕ್ತೃಚ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆದಿಮೂಲ, ಆದರೂ ಆತನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ. ಆತನು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನಾದರೂ ನಿರಾಸಕ್ತನು. ಆತನು ನಿಸರ್ಗದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನು, ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಹೃಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಹೃಷಿಕೇಶ, ಅದರ ಒಡೆಯ. ಆದರೂ ಆತನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ರೂಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಕೈ, ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕನೇ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನೋಡುವ ಮೂಲಕನೇ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೋಮಕೂಪಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ಹೇಗೆ
ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗರ್ಭೋದಕಶಾಹಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಮಲದ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವವನಾದರು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸುವವನು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸುವವನು ಅವನೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸುವವನು ಅವನೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಹಾರ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಹಾರ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತವನು. ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನೇ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ನಿರಾಸಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ದೇವತೆಗಳನ್ನ, ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆತನು ನಿಸರ್ಗದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಏನಿದೆ, ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ತಮೋ ಗುಣ, ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತೆ ಸತ್ವಗುಣ ಅಂತ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಮೀರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ಗುಣಾತೀತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಸರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭು. ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವು. ಬಹಿರ್ ಅಂತಶ್ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಅಚರಂ ಚರಮೇವ ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾತ್ ತದ್ ಅವಿಜ್ಞೇಯಂ ದೂರಸ್ಥಂ ಚಾಂತಿಕೇ ಚ ತತ್. ಪರಮಸತ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಚರಾಚರಗಳ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದದ್ದರಿಂದ ಐಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲಾರವು ಮತ್ತು ತಿಳಿಯಲಾರವು. ಬಹು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಚರಾಚರಗಳ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನುರೇಣ ತೃಣಕಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದ್ದರಿಂದ ಐಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲಾರವು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯಲಾರವು. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ, ಆತ್ಮ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಆಚೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅದು ಅವನ ನಿವಾಸ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಸಮೀಪದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಆ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈತ, ಮತ್ತೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ತತ್ವವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಭೇದ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಏಕೆ ವಿರೋಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ವಿರೋಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆ ಗುಣಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು. ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ, ಅವನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಚರಾಚರಗಳ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದ್ದರಿಂದ ಐಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲಾರವು ಮತ್ತು ತಿಳಿಯಲಾರವು. ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮುಗ್ದಿದೆ. ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಕೌರವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಉಳಿದಿರ್ತಾನೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವರ ಒಂದು ವಂಶವನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅವನು 5 ಜನ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೂ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಭ್ರೂಣವನ್ನ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಶಾಖದಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವನು ತಡಿತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅವನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಯಾವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನ ಅಂತ ನೋಡಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಅವನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನು ಕುಂತಿ ಪಾಂಡವರ ಎದುರುಗಡೆ, ಉತ್ತರೆಯ ಎದುರುಗಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಾಚರ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಣುರೇಣ ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಂತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಅಪಿ ತಜ್ಜ್ಯೋತಿಸ್ ತಮಸಾ ಪರಂ ಉಚ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನ ಗಮ್ಯಂ ಹೃದಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಟಿತಂ. ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ. ಆತನು ಜಡವಸ್ತುವಿನ ತಮಸ್ಸಿನ ಆಚೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತನು. ಅವನ ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ. ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅವನ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಸಿಕ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಜಡವಸ್ತುವಿನ ತಮಸ್ಸಿನ ಆಚೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಆಚೆ ಅವನ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತನು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅವನಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಅವನ ವೇದಗಳ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಹರಿಕೃಷ್ಣ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ 2 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂತಿವೆ. ಆ 2 ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ, ಸಾದೃಶ್ಯ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಜೀವಾತ್ಮ. ಆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸವಿತಿದೆ, ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸವಿತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು
ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಹನುಮಂತ ಉಪದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನುಮತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಉಪದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿ, ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಚೋಕ್ತಂ ಸಮಾಸತಃ ಮದ್ಭಕ್ತ ಏತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ ಮದ್ಭಾವಯೋ ಪಪದ್ಯತೆ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ, ದೇಹ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವುದು ಎಂದರೆ ಜ್ಞೇಯ, ಇವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ, ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಈ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಈ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಭಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಅಸೂಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಇರುವಂತವ್ರು, ದ್ವೇಷಿಸುವಂತವ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಯಾರೆಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು, ಭಗವಂತ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಒಂದು ಗುಣಾತೀತ, ಒಂದು ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಆ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಗುಣಾತೀತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ವಿದ್ಧಿ ಅನಾದಿ ಉಭಾವಪಿ ವಿಕಾರಶ್ಚ ಗುಣಶ್ಚೈವ ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾನ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳು ಅನಾದಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅವರ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದವು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ, ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಜೀವಿಗಳು ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅನಾದಿ. ಅನಾದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಅನಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಏರ್ಪಾಡುಗಳು, ಗುಣಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದವು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ರೂಪ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಯಾವೊಂದು ದೇಹ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ 3 ಗುಣಗಳು ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದಂತ ದೇಹ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು, ಆ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವಿಗಳು ಅನಾದಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಾಸ್ಟಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಪ್ರಳಯ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಒಂದು 100 ವರ್ಷಗಳು ಮುಗ್ದಾಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಳಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಮನ್ವಂತರದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಳಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಳಯ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಕೂಡ ಸದಾ ಅದು ಅನಾದಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಅವನು ದುರ್ಗೆ, ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತವಳು. ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತರತರವಾದ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಹಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮನನ್ನ ಇರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ದೇಹ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಾರ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದ್ರನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದು ಆತ್ಮಗಳು. ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನಾದಿ. ಅನಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸದಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರು.
ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಾಣುವಂತಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಾಣದ ಹಾಗಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಐಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಪಾತ್ರವೇನು? ಅಂದ್ರೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳು 84 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೂಪಗಳು ಯಾಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವ ಐಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಪಾತ್ರವೇನು? ಐಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ, ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಐಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. 3 ಗುಣಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ 3 ಗುಣದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಯಾವ ಗುಣದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀವಿ. ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ, ರಜೋ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ, ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗುಣಗಳೇ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ವರ್ತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತೆ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತ್ತೆ. ಹೀಗೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ಪ್ರಕೃತಿರುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತುರುಚ್ಯತೆ. ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣವು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಜೀವಿ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳು, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 3 ಗುಣಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತೆ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಜೀವಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭಗವಂತ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ತಿಳಿದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡದೇ ಇರೋರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆಗ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭನೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಆಡಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಸದಾ ಕಾಲ ಒಂದು ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವು ಅಥವಾ ಕರಡಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ನಂತರ ಬೇಡದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿನ್ನುವಂತವ್ರು, ಯಾವ್ದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತದನ್ನೇ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದೇಹವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ತೋಹಿ ಭುಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗೋ ಅಸ್ಯ ಸದ್ ಅಸದ್ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸು. ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೀಗೆ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಬದುಕಿನ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಅವನ ಸಹಯೋಗವೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವನ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಅವನ ಸಹಯೋಗವೇ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಆತನು ವಿವಿಧ ಜೀವಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ, ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಒಂದು ದೇಹ ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಅವನನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತವೆ. ಆ ಒಂದು 3 ಗುಣಗಳು, ತ್ರಿಗುಣಗಳು. ಆ ರೀತಿ ಅವನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಅವನ ಸಹಯೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ
ಆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆಯಾ ದೇಹವನ್ನ ಪಡೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಾಡುವ 2 ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು? ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ, ನೆನಪಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು 2 ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದು ಆ 2 ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡುವಂತಹ 2 ಕೆಲಸಗಳು ಹನುಮಂತ ಉಪದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹನುಮಂತ ಉಪದೃಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಹನುಮಂತ ಉಪದೃಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಉಪದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದು ನಾವು ಕನಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಅವನ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತವನು. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ವಿ, ಬಯಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತವನು ಅವನೇ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಉಪದೃಷ್ಟ ಹನುಮಂತ ಚ ಭರ್ತಾ ಭೋಕ್ತಾ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಚ ಪುಕ್ತೋ ದೇಹೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷ ಪರ. ಆದರೂ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ದಿವ್ಯಾನುಭವಿ, ಅವನು ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಪರಮಸ್ವಾಮಿ. ಅವನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಹೆಸರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಯಾರು? ದಿವ್ಯಾನುಭವಿ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪ್ರಭು. ಅವನು ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ಪರಮಸ್ವಾಮಿ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಉಪದೃಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವವನು ಹನುಮಂತ. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ. ಅವನ ಹೆಸರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾ ಏವಂ ವೇತಿ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಚ ಗುಣೈ ಸಹ ಸರ್ವತಾ ವರ್ತಮಾನೋ ಅಪಿ ನಾಸಾ ಭೂಯೋ ಅಭಿಜಾಯತೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು, ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಅವನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಗುಣ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾನೆ, ಆಗ ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳನ್ನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತವನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತವನು ಈ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಶಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಈಗ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನೇನಾತ್ಮನಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಕೇಚಿದ್ ಆತ್ಮನಮಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೇ ಸಾಂಖ್ಯೇನ ಯೋಗೇನ ಕರ್ಮ ಯೋಗೇನ ಚಾಪರೆ. ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನದಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ತಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿಯನ್ನ, ಜ್ಞೇಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ರೂಪದ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣವಾಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ತಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ 3 ರೀತಿಯ ಜನ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ.
ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯೇತು ಏವಂ ಅಜಾನಂತ ಶ್ರುತ್ವಾ ನೇಭ್ಯ ಉಪಾಸತೆ ತೇ ಅಪಿ ಚಾತಿತರಂತಿ ಏವ ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿ ಪರಾಯಣಃ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪರಮಪುರುಷನ ವಿಷಯವನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಕೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಭವಸಾಗರವನ್ನ ದಾಟ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಭವಸಾಗರವನ್ನ ದಾಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸತ್ವಂ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಂಯೋಗಾತ್ ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಭರತರ್ಷಭ. ಭರತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಚರಾಚರಗಳಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಏನನ್ನೇ ನೀನು ಕಂಡರೂ ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಯೋಗ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಡವಸ್ತುನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ. ಒಂದು ಜೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಜೀವಿ ಎಲ್ಲ ಜಡವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನ್ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಒಂದು ಜೀವಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮನು ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಮಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ವಿನಶ್ಯಂತತ್ಸು ವಿನಶ್ಯತ್ಸು ಅವಿನಶ್ಯಂತಂ ಯಪಶ್ಯತಿ ಸಪಶ್ಯತಿ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಾಶವಾಗುವ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಆತ್ಮ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮನ್ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಳಿವು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರು ಅನಾದಿ, ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಅಂತ. ಸಮಂ ಪಶ್ಯನ್ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಾವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ಈಶ್ವರಂ ನಾಹೀನಸ್ತಿ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಾಂ ತಥೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಾಣಿ ವಧೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಸೆನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಶ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವನತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು
ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದಿಂದ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ದೇಹವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು, ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವನು ತೊಡಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನನ್ನ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಪರಮಗತಿಯನ್ನ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತೇವ ಚ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯಾಮಾಣಾನಿ ಸರ್ವಶಃ ಯಾ ಪಶ್ಯತಿ ತಥಾತ್ಮನಂ ಅಕರ್ತಾರಂ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ದೇಹವು ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ತಾನು ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರು ನೋಡಬಲ್ಲರೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದ ಕಾರಣ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಒಂದು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೀರಿ? ತಾನು ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಆ ಗುಣಗಳು ಏನನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಥಾ ಸರ್ವಗತಂ ಸೌಕ್ಷ್ಯಾತ್ ಆಕಾಶಂ ನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ ಸರ್ವತ್ರ ವಸ್ಥಿತೋ ದೇಹೇ ತಥಾತ್ಮಾನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ. ಆಕಾಶವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಯಾತರೊಡನೆಯೂ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನು ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ದೇಹ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆ, ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸತಿ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಹೃದಯದ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದಾಗ ಆತ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಹೃದಯ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಜಡ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆ ಅದು ಬೆರೆತು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಅದು ಆ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದ ತ್ಯಾಗ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಜಡ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆದಂತಹ ದೇಹದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಬೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ದೇಹದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಏಕಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಂ ಇಮಂ ರವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಭರತ ವಂಶಜನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಒಬ್ಬನೇ ಸೂರ್ಯನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹದೊಳಗಿರುವ ಜೀವಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 10,000 ಕೂದಲ ಮುನಿಯ 10,000 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂದು ಆತ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲವಲವಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಚೇತನವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹ ವ್ಯೂಹಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅದು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಕೈ ಎಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಯಾರೇ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಆತ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಡ ವಸ್ತು, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋರೇವಂ ಅಂತರಂ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಭೂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ಯೇ ವಿದುರ್ಯಾಂತಿ ತೇ ಪರಂ. ಧ್ಯಾನದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ನಡುವಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರು ಪರಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಅನೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲರು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಪುರುಷನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತವರು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ, ಅವರ ಪರಮ ಗುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ನಿಜಧಾಮಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಆ ನಿಜವಾದ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದಿದೆ. 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರುಷ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇಯಂ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದೇಹ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು. ಜ್ಞೇಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಮೂಲಕ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯೋಗಿಗಳು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಅವರು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪಡಿತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಗುರುಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ನಂತರ ಜ್ಞೇಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ವಸ್ತು, ಅದು ಏನು ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳು, ಆ ಒಂದು ಜೀವ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ, ಇಚ್ಛೆ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ನಂತರ ದೃಷ್ಟಿ, ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು, ಅವನಿಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ ನನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಈ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವರೊಂದಿಗೆ ಜೈ. ನಾಮಾಚಾರಿ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಿ ಜೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಶ್ರೀಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭುಜಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ